नमस्कार पीटीएवी क्लास तरफ पुणी आज चतुर्थ नंबर क्लास नहीं आसी आपण मानक पई सही 1000 प्रश्न ओडिया व्याकरण जहाँकि सिलेबस रहिबो पीओ आरएचटी जेटी पई जो प्रश्न की हमर जुलाई 9 तारिख रे रहिथिबा जो पीओ एग्जाम पई टारगेट पीओ को बेस करी आज जो प्रश्न रही से 1000 प्रश्नर ये चतुर्थ नंबर क्लास जहाँकि आउ काल विलंब करवानी आरंभ करदेवा प्रश्न तो प्रथम प्रश्न रही सुमन कुसुम कासर प्रसून सुमन कुसुम कासार प्रसून केउठी अलगा आ भितर केउठी अलगा रहिबो जोटा कि देख सुमनर प्रतिशब्द रहुची सुमनर प्रतिशब्द कुसुम रहुची सुमन रहुची प्रसून रहुची कासार होची भूल रहुची ताने अलगाटी आमे बाछि देलु कासार हैला सठिक उत्तर सेही परी क्षण प्रभा र सठिक प्रतिशब्दटी कोन क्षण प्रभा जोटा कि आमे कहूचे क्षण प्रभा कोन रहिबो तार सठिक प्रतिशब्द बिटपी ना बिजुली ना प्रातः ना अटबी कोटा रहिबो बिजुली सेही परी 19 र पूर्णवाचक कोन रहिबो 19 र पूर्णवाचक शब्द जदि आमे लेखिबा 19 ताकू आमे कोन लिखि परिया जेमिति कि आमे लेखिबा ऊनविंश ऊनविंश हैगला बुझिगला 19 र ऊनविंश सेही परी आमे आउरी लिखि परिबा जेमिति कि 1 रे कोन हबो प्रथम प्रथम 2 रे द्वितीय द्वितीय हला कि एमती 3 तृतीय 4 चतुर्थ एमती आमे कहि परिबा पूर्णवाचक आउ संख्यावाचक एपटू को आमे कहिबा संख्यावाचक एपटू को कहिबा पूर्णवाचक शब्द वा पद तापर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा नेक्स्ट प्रश्न रहिछि लोकटीर गुंठे जमी नाही गुंठे रेखांकित पद बा शब्दटी केउ प्रकारर गुंठे एठी कोन लिखा अछि गुंठे लोकटीर गुंठे जमी नाही जमी को विशेषित करूछि गुंठे एहा परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेष्य जेटा कि विशेष्य पदरे जाउ विशेषण सॉरी विशेषण ओके बुझा पड़ला कारण जमी विशेष्य पद को गुंठे कोन करूछि विशेषित करूछि तेणु या हेउछि हमर विशेषण पद सही परी 65 नंबर को देखिबा विशेष्य पदर परे विशेषण व्यवहृत हेले ताहाकू डेस कुआ जाय विशेष्य पदरे व्यवहृत हेबो विशेष्य पदरे परे व्यवहृत हबो तेणु विशेष्य पदर परे व्यवहृत हेले ताकू आमे कोन कहबा विधेय विशेषण विधेय विशेषण विशेषण ओके बुझा पड़ला सही परी वर्तमान आमे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा जोटा कि रहिछि दुईटी जाक कलम मध्यरे प्रत्येकटी मूल्यवान रेखांकित दुईटी जाक कलम मध्यरे प्रत्येकटी मूल्यवान प्रत्येकटी रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम होछि सर्वनाम हमर सर्वनाम बहुत गुडे अछि जेमिति कि हमर प्रश्नसूचक सर्वनाम रही पद रही प्रश्नसूचक शब्द मान रही सेगुड़िक सर्वनाम रही पुरुषवाचक सर्वनाम रही सेमिति प्रत्येकटी यह केउ प्रकार सर्वनाम प्रत्येकटी ताने प्रत्येकटी कौन हेबो निर्णायक सर्वनाम निर्णायक निर्णायक
ପିଲାଟି ଭୁ ଭୁ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦ? ହେତୁବୋଧକ, ସମ୍ମତିସୂଚକ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ, ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ। ସେ କହିଛି ଭୁ ଭୁ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଭୁ ଭୁ କରି କାନ୍ଦୁଛି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ପଦ ରହିବ। ସେହିପରି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟତୀତ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବ୍ୟତୀତ ତଳେ ଗାର ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ, ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ, ନା ସମ୍ବୋଧନ, ନା ଭାବସୂଚକ? ବ୍ୟତୀତ କହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଖଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ। ସେହିପରି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ନିହିତ ରହିଛି? ପ୍ରାଦୁର୍, ନା ପ୍ରାଦୁର, ନା ପ୍ର, ନା ପ୍ରାଦ୍? ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ପ୍ରାଦୁର୍। ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ନିହିତ ରହିଛି? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ ଉପସର୍ଗଟି କ'ଣ? ଉପସର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ର, ପ୍ରା, ନି, ଅଧି ଏସବୁ ରହିଛି। ସେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଉପସର୍ଗଟି କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁଟାକି ଅଭି ଉପସର୍ଗଟି ରହିବ। ଅଭି ହେଲା। ତାପରେ 71 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି 71। ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପସର୍ଗ ସଂସ୍କୃତରେ କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି, ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ପ୍ର, ପରା, ଅପସମ୍, ନି, ଅଧି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛେ, ଇଏ ସବୁ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି? 20ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 20ଟି ଅଛି। ହେଲା, 20ଟି ଅଛି। ଯଦି ପାରିବ ଲେଖିନିଅ, ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ। ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ଲେଖିଲ, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଦୂର୍, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ୍, ଅନୁ, ବି, ଅଭି, ଉପ, ଅପି, ଆ। ହେଲା କି? ଲେଖିନେଲ? ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଶୁଣ, ମନେ ରଖ ଏବଂ ଖାତା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ସୁ, ନିର୍, ଦୂର୍, ଉତ୍, ଅତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ୍, ଅନୁ, ବି, ଅଭି, ଉପ, ଅପି, ଆ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସବୁ। 20ଟି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିଲି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯେଉଁଟାକି ଲିପ୍ସୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଡେସ୍ ସନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେଇଛି। ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଗ କରିକି ଲେଖିଛୁ, ସନ୍ଧିକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ, ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଛୁ, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ? ଏଇଠି କ'ଣ ରହିବ? କ'ଣ ରହିବ? ଲଭ୍ ରହିବ। କ'ଣ ରହିବ? ଲଭ୍। ଲଭ୍। ଲଭ୍
ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଇଥିବ ତାହା ହେଲା ତଦ୍ଧିତ। ସେମିତି କୃଦନ୍ତ କ'ଣ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଇକି ଧାତୁ ଥିବ, ଧାତୁ ପରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ। ସେମିତି ଘେରାଉ ଘେର ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଶେଷମାନ ଘେରାଉ ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣ, ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଶେଷମାନ ଉଠାଣ। ଡାକ ସେମିତି ଡାକ ଯୁକ୍ତ ଆକ, ଡାକ ଡାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେମିତି ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଧାତୁ, ସେମିତି ଘେର ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ତେଣୁ ଧାତୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ସେହିପରି ପାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଏକା ତଦ୍ଧିତ ପଦ। ସେହିପରି 79 ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଲେ କର୍ମ, ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କାହାକୁ କଲେ? ଛାତ୍ରକୁ। ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ କର୍ମ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମଧ୍ୟ କର୍ମ। ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ କ୍ରିୟା ସହିତ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କର୍ମ କହୁ। ସେଇ କର୍ମ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ବାହାରିଲା, ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ। କର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଛାତ୍ରକୁ। ଛାତ୍ର କେଉଁ କର୍ମ ହେବ? ଗୌଣ କର୍ମ ହେବ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେବ? ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମରେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଛାତ୍ରକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଗୌଣ କର୍ମ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେମିତି ଏଇ କ୍ଲାସର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ସେ କହୁଛି ଅପାଦାନ କାରକ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନା କରଣ କାରକ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ? କେଉଁଟା ହେବ? ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଏହା ଆମର ଗଛରୁ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି କର୍ମ କାରକରେ କ'ଣ ହୁଏ? କରଣ କାରକ। କର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କାରକ ହୁଏ?